విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేహిం స్మరామి సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ఓం దేవీం వాగమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతే సారామంత్రేషమోర్జన్వానాగ్నేర్వాగస్మాన్ ప్రతిష్ఠురయతు అయం ముహూర్తః శుభముహూర్తో అస్తు. सकल देवतारूपिणि गो महालक्ष्मी सुख शांतुलु कलिगिंचे अमृत करुणाक्षी सकल देवतारूपिणि गो महालक्ष्मी सुख शांतुलु कलिगिंचे अमृत करुणाक्षी भारतीय संस्कृति की गो संतति मूलधनम अन्नि पुराणालु तेलिपे गोमात गोप्पदनम जगतिलोन गोमातदि प्रथम स्थानम अनि चाटेनु तिरुमल
తిరుపతి దేవస్థానం. జేజేలు పలికేమో గోమాత, సిరులిచ్చి వరమిచ్చే గోమాత, కరుణించి కాపాడి గోమాత, ఇలవేల్పు వైతివే గోమాత. సకల దేవతారూపిణి గోమహాలక్ష్మి, సుఖ శాంతము కలిగించే అమృత కరుణాక్షి. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने, गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे, गुणवते गणपतये, ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने, गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे, गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते, गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते, गौरीस्तनन्दनाय गौरी हृदयन
गौरीतनयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदिलक्ष्मी सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय नाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमयी क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमयी सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय मामि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि
मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम्
महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् दीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतर अस्तोगा प्रदलोकमीशमनिशो रुद्रानुवाकाञ्जपं ध्यायन्ते चतुर्थे ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेत् शिवं श्रीमामेश्वरस्वामिने नमः ध्यायामि गणसे ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नक्षत्रमे भवेना पादयो भवे भवेना पादयो पाद्यं समर्पयामि आदि भवे भवस्वात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवधराय च सर्वकृत्वात्मने कलकरपृष्ठाभ्यां नमः नमः शम्भवे जाग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयो भवे दत्तसपूर्वादात्मने शिरसे स्वाहा नमः शृङ्गराज चतुर्मास्यात्मने शिखाय वौषट् मयस्कराय च निरूढवृन्दात्मने कवचाय हुं नमः शिवाय च दुष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् शिवधराय च सर्वकृत्वात्मने भूर्भुवस्वराय अथ ध्यानम् अद पुष्पं తీసుకోండి ब्रह्माण्ड व्याप्त देहा भजित हिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कंठे कालाः करवर्ताः करदिष्कराः षण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षारुद्राक्षमालाः मृत्युञ्जया आ पुष्पाणि कर పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు षष्ठमे षष्ठमे भगष्टमे द्रविणञ्जमे गन्धाजमे धत्ताजमे क्षेमष्टमे घृतष्टमे विश्वञ्जमे महच्चमे మొత్తం నేను కలిసేలాగా వేయాలి इति शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम नमो भगवते यमभूतोदेशमे नमः नमस्ते अस्तु सर्वदेवाभ्यामुदते नमः या दैशश्वतमाशिवं प्रदां कुर्वाहि कंसेश्वरो सुमनासत अध्यवोचन शिवो न सुमना भव विद्यं नरकपर्दिनो विशल्यो बाणवागम्बुदा अनेशन्नस्येषवा पुरश्शनिशङ्गति या देहे तर्मेणुष्टमहस्ते भवोवरेतनुः तया सा निवेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवपतये नमो नमो भवस्य हेच्चै जगताम्बतये नमो नमो रुद्राय तथाभिने क्षेत्राणां नारायणेभ्यो नमो नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च नमो नमो रथेभ्यो च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् मेकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं वाणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं शिवारुद्रस्य वेशनी दयानो मृडदेवसे हिमागो रुद्राय तपसे वर्धिने क्षेत्रे मानव क्षमतमानव रुक्षितं मानवदीः पितरं मोदमानविन्देशरुद्रो मा विशान्तकः दीर्घमायुः
अष्टविंशति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 
भुवनस्यादिविश्च इडादे बहोर्मण्यग्ने बृहस्पतिमश्येमरुजं श्वेमधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदीं देवेभ्यो वारमधुयादुरशूरेण्याः मनुष्येभ्यस्तम्मा देव अवन्तु शोभायै वितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ऊर्ध्वञ्जगातु शन्नो भवतु सावीर्यङ्गरवावहै स्नानं समर्पयामि गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवम् श्री उमामहेश्वर स्वामिने नमः वामदेवाय नमः स्नानं समर्पयामि जीवाय नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ शिवाय नमः श्रीकण्ठाय नमः ॐ नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ सिद्धिकण्ठाय नमः कालाय नमः ॐ कृपालते नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परदस्ताय नमः ॐ गिरिसाय नमः ॐ गिरीसाय ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरे नमः ॐ अपोर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमो नमः ॐ निधनपदये नमः यस्य सर्वलिङ्गग्रस्थावयति वाणिमन्त्रं पवित्रम् बलप्रमथनाय नमः अन्वर्तेन प्रसिञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपसरति सर्वभूतनामः सद्यस्काल अतिरसवरति कदलीवरति नारिकेलवर्णमेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपाराय स्वाहा मध्ये मध्ये हस्तो रक्षायां पादौ रक्षायां शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि अधेभ्यो घोरघोरकरेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः मङ्गलाशासनवरैर्मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्चार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रीवामहेश्वर स्वामी नमः मङ्गलतेजोदिव्य नीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरो शुद्ध शंकरालय ओ शंकर आवाहं 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 देवः शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम शिवं डं 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 ढक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं परमेश्वर यत्पूजितं मया देव मिदिम्मि संगीत साहित्य सुमकमलबम्बरम् ओंकार ह्रींकार श्रींकार ऐंकार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथ स्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोऽपि भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीरमन्तराय गृन्तरम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाथमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिनीं सुपुत्रतां समाहितायुरश्वभ्युमै सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं च परिपूर्वोक्त एवं गुण विषखण्ड ज्ञान प्राप्ति अर्थं श्री सत्यनारायण अनुग्रह सिद्धिद्वारा मम परिवारेषु देहारोग्यता सिद्ध्यर्थं सकल बाधा परिहार द्वारा सुख जीवन सिद्ध्यर्थं ओम युवं वस्त्राणि विवसावसाधे वोरच्छिद्रावन्दवो हदर्गलशेषु धावद्पवित्रे परिचित्रे उक्थैर्यज्ञेश वर्धते इति कलशानि संसेवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च అలాగే సర్వపరుష దుర్గా విశ్వానావే వసంతుం తరిదాత్యగ్నిః
दुर्गाम् आवाहयामि दुर्गालोकपालिकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणपतिलोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तोष्पदेवृयानि यस्मान् वाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ आकृष्णेर्धावृतमानवेशयन्नमृतमत्यञ्चारधेनादिवो देवता प्रत्यदेवता सहित चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवता प्रत्यदेवता सहित बृहस्पति सशक्ति भक्ति उत्तर परिवार समेत देवता प्रत्यदेवता सहित शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि गन्धद्वारा अनुरागदिशां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानि परिमलधूनं समर्पयामि पूजयामि पुरुषाय नमः सत्यनाथाय सर्वदेवानां धूपो धूपम् आघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षैव दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुक्लनीलं शुभिंచి విడిచిపెట్టండి సత్యస్కార అమృతోపహారం నివేదయామి ఓం దానాయ స్వః ఓం సమానాయ స్వహం వేద యో వామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే చంద్రభావా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతే యశ్చంద్రమసమాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే ఆపో వై చంద్రమసమాయతనం ఆయతనవాన్ భవతే య ఏవం వేద యో వామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే నారాయణ స్వామినే नमो नमः पादारविन्दयोः अनेकविधोत्मक दिव्य सुवर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि मళ్ళీ రెండు పుష్పాలు తీసుకోండి శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా నోచిన వారికి నోచిన ఫలము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము నోచిన వారికి నోచిన ఫలము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము స్వామిని పూజించే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ తరించునట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ తరించునట శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా కొలిచే దైవం ఈ దైవం ఏ వేళైనా ఈ శుభమైన కొలిచే దైవం ఈ దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి శంకరాచార్య మధ్యమా అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం దీర్ఘ సత్రాది మహాయాగాలన్నీ చేస్తూ వచ్చారంట. అయితే ఆ యొక్క యాగభూమికి సూత మహాముని వారు రాగా ఆయనకి అతిథి సత్కారములని కూడా చేసుకున్నటువంటి శౌనకాది మహాములంతా కూడా సూత మహాముని వారి చెంతనే కూర్చొని అనేక పురాణ ఇతిహాసాల గురించి రోజు కూడా సాయంకాల సమయంలో మాట్లాడుతున్నారంట.
అలా ఒక ప్రదోషకాల సమయంలో ఆ యొక్క సూత మహాముని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడిగారు శౌనకాది మహాములు. ఏమనిగా అంటే, అయ్యా కలియుగంలోన మానవులు యజ్ఞము గాని తపస్సు గాని చేయాలంటే వారికి ఎన్నో రకమైనటువంటి విఘ్నములు ఉండి బయట ఉండేటువంటి కలియుగ ప్రభావం వలన మానవులకు ఆ యొక్క సంకల్పం కూడా కుదరడం లేదు కదయ్యా. మరి సులభోపాయంగా కోరిన కోరికలు వరములు సిద్ధింపజేయుటకు మరియు మోక్షప్రాప్తి కొరకు ఏదైనా ఒక సులభోపాయం ఉంటే చెప్పండి, తెలుసుకోదలుచుకుంటున్నాము అని చెప్పి శౌనకాది మహామునితో అందరూ కూడా అడగ్గా వెంటనే సూత మహాముని వారు అలా చెప్తున్నారు. అయ్యా మీరు అడిగిన విధముగానే పూర్వం నారదుల వారు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగారయ్యా, ఆ యొక్క వృత్తాంతానంతా చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి అని చెప్పి ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారు. పూర్వం నారదుల వారు ముల్లోకములు తిరుగుతూ మార్గ మధ్యంలో భూలోకానికి వచ్చారంట. భూలోకంలో మానవులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలని చూసి వీరికి కష్టాలు ఎలా కడతీరుతాయా అని ఆలోచిస్తున్న వారే విచారిస్తూ తిరుగు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. మార్గ మధ్యంలో వైకుంఠానికి చేరుకున్నారు. వైకుంఠంలో సేదతీరుతున్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువును చూసి ఇలా స్తుతించారంట. నమో వాంగ్మనసాతీత రూపాయ మితశక్తయే ఆది మధ్యాంతహీనాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సర్వేషామాది భూతాయ భక్తానామార్తినాశనే. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఆ స్తోత్రం వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు కలు తెరిచి నారదుల వారిని అడిగారు, ఏమయ్యా నారద, ఏ సంకల్పార్థమై నీవు ఇక్కడ ఆగావయ్యా, నన్ను స్తుతిస్తున్నావు, నీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటయ్యా చెప్పవయ్యా అనగా వెంటనే నారదుల వారు చెప్తున్నారు, అయ్యా జగద్రక్షక, ముల్లోకములను కూడా మీ యోగనిద్రలో ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటారు కదా, మీకు తెలియందేముందయ్యా, ఇలా భూలోకంలో మానవులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను చూశాను. వారు ఎటువంటి ధర్మార్థ కార్యములు చేద్దామన్నా కూడా వితండవాదములు అన్ని వచ్చి ఆ యొక్క కార్యాలని సరిగా పూర్తవడం లేదయ్యా. దానివల్ల వచ్చేటువంటి కర్మ దోష ఫలములని కూడా అనుభవిస్తూ అనేక జన్మవంతులకు ఈ యొక్క సంసారం అనే చక్రంలో ఇరుక్కొని అన్ని యొక్క పాపములను అనుభవిస్తూ ఆ యొక్క కష్టాల ద్వారా మోక్షాన్ని పొందడం లేదయ్యా. వారికి మోక్ష ప్రాప్తి కోసము మరియు వారి కోరిన కోరికలు సిద్ధింపజేయుటకు ఏదైనా సులభోపాయం ఉంటే తెలుసుకుందామని ఇలా మీ వద్ద వచ్చాను స్వామి అని చెప్పగా వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు, ఎందుకు లేదయ్యా, కలియుగంలో సత్యనారాయణ వ్రతం ఒక వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతం చేసుకున్నటువంటి మానవుడు ధనాన్ని అర్థిస్తే ధనం లభిస్తుంది, విద్యను అర్థిస్తే విద్య లభిస్తుంది, మోక్షాన్ని అర్థిస్తే మోక్షం లభిస్తుందయ్యా. ఇష్టకామితార్థములు అంటే ఎటువంటి కోరిక ఉన్నా కూడా ఈ వ్రతం చేసుకున్నటువంటి మానవుడికి సిద్ధింపజేస్తుందయ్యా అని చెప్పగా వెంటనే నారదుల వారు అడుగుతున్నారు, మరి వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎక్కడ చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, ఎవరు చేసుకోవాలి స్వామి, ఆ యొక్క విధి విధానం కూడా తెలుసుకోదలుచుకుంటున్నాను అనగా వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఈ యొక్క వ్రతము బ్రాహ్మణ వైశ్య క్షత్రియ శూద్ర అనేటువంటి విభేదం లేదయ్యా. ఏ వర్ణం వారైనా కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతం చేసుకోదలుచుకున్నటువంటి మానవుడు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి కాలకృత్యాదులన్నీ కూడా నెరవేర్చుకున్నవాడే ఆ సత్యదేవుడికి నమస్కరించుకొని, హే సత్యనారాయణ ప్రభో, నీ యొక్క వ్రతాన్ని వారు చేదర్చుకున్నానయ్యా అని చెప్పుకొని ఉదయం నుంచి సాయంకాల సమయం వరకు కూడా ధర్మార్థ కార్యములు చేసుకుంటూ ఎటువంటివయ్యా అంటే చేసేటువంటి ఆచరణలో కూడా ధర్మాన్ని ఉంచాలంటే పలికేటువంటి మాటల్లో కూడా సత్యాన్ని మాత్రమే వాడాలంట. అయితే ఆ విధంగా సత్యవ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ సాయంకాల సమయంలో ఇంకా బంధుమిత్రాదులందరినీ కూడా ఆహ్వానించుకొని ఇంట్లో దేవతార్చన పూర్తి చేసుకొని సత్యదేవుడికి ఒక శుద్ధ ప్రదేశంలోన గోమయంతో అడుక్కొని అక్కడ 5 వర్ణములతో ముగ్గు వేసుకొని ఆ ముగ్గు మీద నూతన వస్త్రాన్ని పరిచి ఆ వస్త్రానికి మధ్యగా పూర్ణ కలశాన్ని పెట్టుకోవాలయ్యా. ఆ కలశము అర్ధ కలశం బంగారంతో కానీ, పావు కలశం బంగారంతో కానీ, లేదా వెండితో కానీ, ఇత్తడితో కానీ, లేదా రాగితో కానీ, మట్టితో కానీ యథాశక్తిగా లోహత్వం చూపరాకుండా స్వామివారికి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ కలశానికి సమీపముగా పంచలోక పాలకులను, అష్టదిక్పాలకులను, నవగ్రహములను ఆవాహనపరుచుకొని ఆ సత్యదేవుడికి ప్రీతికరమైనటువంటి గోధుమను ఒక షేరుంపావు చొప్పున చక్కెర కలుపుకొని స్వామివారికి నివేదన సమర్పించుకొని ఆ నివేదనని వచ్చిన బంధుమిత్రాలందరితో కూడా ఎవరైతే స్వీకరించి భోజనాదిత్యాదులు స్వీకరిస్తారో వారు ఇహలోకంలో ఉన్నంత కాలము కూడాను సత్యదేవుని అనుగ్రహం చేత కోరిన కోరికలన్నింటినీ కూడా సిద్ధింపజేసుకుంటూ సుఖ సంతోష భోగ భాగ్యం అనుభవించి అంత్యమున ఆ సత్యదేవుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతారయ్యా అని చెప్పగా ఆ యొక్క నారదుల వారు ఎంతో సంతోషించగా ఈ యొక్క వృత్తాంతాన్నంతా కూడా ఈ సూత మహాముని వారు శౌనకాది మహాములకు ఉపదేశించను. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే దేవాఖండే సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం ప్రథమోధ్యాయ సమాప్తః. అందరూ కూడా ఆఖరి గది దగ్గర ఒక్కసారిగా వచ్చి అక్షంతలు వేదు లాస్ట్లో కథాక్షరం తీసుకొచ్చాను. వృత్తాంతానంతా కూడా తెలిస్తే మేము తెలుసుకోదలుచుకుంటున్నాము అనగా వెంటనే సూర్యుగా దైవ ప్రాతికూల్యం అన్నారు కానీ శివుడా విష్ణువా ఆంజనేయుడా అనేది ఏమన్నా విషయం చెప్పలేదు అనమాట. దైవ ప్రాతికూల్యం అంటే ఏదైనా దేవతకి మొక్కుబడి ఉండిపోయి ఆ మొక్కుబడి తెలుసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషం అన్నమాట. అయితే ఏ దేవుడో చెప్పకపోవడంతో ఈ యొక్క షావుకారులు ఇద్దరు కూడాను దానిలో కనిపించినటువంటి దేవతలందరినీ కూడా దర్శనాలు చేసుకుంటూ తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ నిదానంగా వెళ్తున్నారంట.
అయితే వీరికి ఇంకా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం గుర్తు రాలేదని భావించినటువంటి సత్యదేవుడు వెంటనే ఒక సాధువు రూపాన్ని ధరించి ఈ షావుకారి వద్దకు పోయి, ఓ షావుకారి, నీ పడవ ఎందుకు ఏమున్నది? చూస్తూ ఉంటేను రత్నరాశులు నిండినట్టుగా ఉంది. మహారాజు ఎవరో నేను బాగా అనుగ్రహించినట్టున్నాడయ్యా. నేను ఇలా తీర్థయాత్ర చేస్తున్నాను, నాకేమైనా దానం చేస్తావా అని అడగగానే వెంటనే ఈ యొక్క షావుకారికి భయం వేసిందంట. అప్పటిదాకా కారాగారాల వాటి నుంచి ఆ శిక్షలను అనుభవించి వచ్చినవాడు కదా, ధనం దగ్గర రాగానే మరి భయం వేసింది. ఏమో ఈ ధనం కూడా పోతుందేమో అన్న భయం. అది ఆ భయం ఎటువంటిగా ఎలా మారిందయ్యా అంటే, ఈ యొక్క సాధువు ఎవరో మాయగాడిలా ఉన్నాడు, ఇతను ఎవరో చోరుల యొక్క గూఢాచారులా ఉన్నాడు, నా దగ్గర ధనం మహారాజు గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్నానని, ధనం తెచ్చుకుంటున్నానని ఇతనికి ఎలా తెలిసింది? ఇప్పుడు నేను దానం చేశానంటే అతను చెప్పిందంతా నిజమే భావించి నిర్ధారణ చేసుకొని ఏ రాత్రి వచ్చి దొంగతనం చేస్తాడేమో అని ఆలోచించిన వాడే ఇలా పరిహాసాలు ఆడుతూ చెప్పాడంట. నా దగ్గర ధనరాశులు రత్నరాశులు ఉంటే నేను ఇలా గుడిలో గోపురాలనుకుంటూ తిరుగుతానయ్యా, నా పడవలో ఆకులు తప్ప ఇంకేమీ లేవయ్యా, ముందుకు వెళ్ళు అని చెప్పి పంపించేశాడంట. అయితే చమత్కారంగా ఏంటయ్యా అంటే, ఈ యొక్క షావుకారి ఎప్పుడైతే నా పడవలో ఆకులు తప్ప ఇంకేమీ లేవు అంటున్నాడో, అదే సమయంలో ఆ సాధువు కూడా తథాస్తు అట్లాగే అవుగా కానీ అర్థం. తథాస్తు అని పరిగేసి ఒక చెట్టు కిందకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆకులములు చూసి వెంటనే ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏంటి ధనరాశులు బదులుగా ఆకులములు ఉన్నాయని చెప్పి భావించి అక్కడికక్కడ వెంటనే ఆ ఆశ్చర్యానికి మూర్ఛ కూడా పోయాడంట. అయితే కొంత సమయం గడిచింది. ఈ యొక్క షావుకారి యొక్క అల్లుడు వచ్చి ఆ యొక్క మూర్చపోయినటువంటి మామ మీద నీరు జల్లి లేపి జరిగిన వృత్తాంతంతో తెలుసుకొని మామని తీసుకొని ఆ సాధువులు వెతుకుతూ వెళ్ళి, మహానుభావ, మీ యొక్క శక్తియుక్తులు తెలియక మీలో పరిహాసాలు ఆడానయ్యా, మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పి ఆ సాధువు పాదాలను పడి పదే పదే వేడుకోగా వెంటనే ఆ సాధువు కరుణ వహించి, నీవు సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం చేస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క ప్రతిజ్ఞను తప్పావయ్యా, అందుకనే నీకు కష్టకాలం వచ్చింది అనగా వెంటనే ఆ యొక్క షావుకారి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏంటయ్యా, నేను ప్రతిజ్ఞ చేసిన విషయం నాకు నా భార్యకి తప్ప కనీసం నా కన్న కుమార్తె కూడా తెలియదు, ఇతనికి తెలిసిందంటే ఇతను సాక్షాత్తు ఆ సత్యదేవుని యొక్క అవతారమే అని భావించి వెంటనే సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేస్తూ, మహానుభావ, నీ మాయను ఇంద్రాది దేవతలు కూడా గ్రహింపజాలయ్యా, నేనంత వాడిని మానవుడిని మూర్ఖుడిని నన్ను క్షమించండి స్వామి అని పదే పదే వేడుకోగా స్వామివారు కరుణ వహించి అతని ధనానికి అతను ఇప్పించి వెంటనే అంతర్ధానమైపోయారు. ధనం లభించిన ఆనందంతో మరియు దైవ ప్రాతికూల్యం ఏంటో కూడా తెలుసుకున్న ఆనందంతో ఇంకా దేవతార్చనలో ఈ యొక్క తీర్థయాత్రలు విడమర్చి ఈ యొక్క సత్యదేవుని స్మరణ చేసుకుంటూ తిరిగి తన గ్రామానికి ప్రయాణం కొనసాగించాడు. అయితే గ్రామం సమీపిస్తుండగా ఈ యొక్క లీలావతి వ్రతం పూర్తయిపోయింది. ఆ యొక్క మంగళహారతి వల్లం పెట్టుకుని ఈ యొక్క షావుకారి వారికి స్వాగతం పలకడానికి వెళ్తూ ఈ యొక్క కుమార్తె వ్రతం చేస్తుండగా ఆమె తొందర పెట్టేసి వెళ్ళిపోయిందంట. అమ్మ త్వరగా వ్రతం పూర్తి చేసుకుని రావమ్మా అని చెప్పి కంగారు పెట్టేసి ఆమె వెళ్ళిపోయింది. అయితే ఆమె వెళ్ళిపోయిన క్షణం నుంచి కూడాను ఈ యొక్క కళావతి మనస్సులో తన భర్తను చూడాలి అనేటువంటి ఆశ పుట్టి ఆమె భర్త ఎన్నాళ్ళైందో చూసి అనుకునే ఆలోచనతో సత్యదేవుని మీద కనీసం మనస్సు కూడా పెట్టకుండా ఆ యొక్క అర్చనంతా పూర్తి చేసుకొని కనీసం స్వామివారి యొక్క కథాక్షతలు కానీ కనీసం పుష్పాన్ని కానీ స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని కానీ స్వీకరించకుండా భర్తను చూడాలి అనే ఆశతోటి పరుగున తీరానికి వచ్చిందంట. అయితే ఇదంతా చూసినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారు ఇది చిన్న మాయ కమ్మించారంట. ఆ మాయ ఎటువంటిది అంటే, ఈ యొక్క షావుకారి వస్తున్నటువంటి పడవ క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరుకుంది, కానీ ఈ యొక్క కళావతి యొక్క భర్త వస్తున్నటువంటి పడవ ఒడ్డుకు తీరానికి చేరే సమయం కల్లా మునిగిపోవడం ప్రారంభమైందట. ఇది చూసినటువంటి షావుకారి మరియు తన భార్య లీలావతి ఇద్దరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. కళావతి చూసి చేసుకొని ఇహలోకంలో ఉన్నంత కాలం కూడా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ అంత్యమ మోక్షాన్ని పొందారటయ్యా. ఇది శ్రీ స్కాందపురాణి రేవ కన్య సత్యనారాయణ చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. తుంగధ్వజ మహారాజు వారు ఉండేవారయ్యా. అతనికి ఎన్నో శక్తియుక్తులు ఉండేవంట. ఇంద్రియాది శక్తులన్నీ కూడా అవపోసన పట్టినట్టుగా ఉండేవి. అతను ఎంత శక్తివంతుడంటే సశరీరముతోటి స్వర్గానికి వెళ్ళి రాగలంత శక్తివంతుడంట. ఆ యొక్క మహారాజు ఒకరోజు అడవికి వేటాడడానికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యములో ఒక చెట్టు కింద సేద తీరుదామని కూర్చున్నారు. అయితే సమీపంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది గొల్లలు సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం చేసుకుని ఆ యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని ఈ యొక్క మహారాజు గారికి ఇద్దామని రాగా మహారాజు గారు నిద్రలోకి జారుకున్నారు. నిద్రిస్తున్న వ్యక్తిని లేపడం ఇష్టం లేక ఒక కొబ్బరి చిప్పలో తీర్థ ప్రసాదాలు పెట్టేసి మహారాజు గారి వద్దనే ఉంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారంట. వెళ్ళిపోయి వారి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సాయంకాల సమయం అయింది. అది సూర్యార్ఘ్య ప్రదానాలు విడిచిపెట్టాలనేటువంటి సంకల్పంతో మహారాజు గారు నిద్రలేచి అక్కడ చూడగా కొబ్బరి చిప్పలో తీర్థ ప్రసాదాలు ఉన్నాయి. ఆహా, ఇందాక నేను వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క గొల్లలు ఏదో పూజ చేసుకుంటున్నారు, వారు చేసినటువంటి వంటకాలని ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రసాదాలు స్వీకరించానంటే ఇప్పుడు నా పరివారం ముందు నా పరువేమవుతుంది, రేపొద్దున సామంతరాజులంతా కూడా నాతో పరిహాసాలు చేస్తూ మాట్లాడతారే అని ఆలోచించిన వాడే అహంకార పూరితుడై కనీసం సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలకు నమస్కారమైనా చేసుకోకుండా అక్కడే విడిచిపెట్టి తను వెళ్ళిపోయి తన కాలకృత్యాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటున్నాడంట.
అయితే అలాగే ఆ యొక్క పూట గడిచిపోయింది. ఆ రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత ఉదయాన్నే నిద్రలేచి కాలకృత్యాదులు పూర్తి చేసుకుని ఆ యొక్క దేవతార్చన సంధ్యావందనాది అనుష్ఠానాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోగానే వెంటనే సత్యదేవుడికి అర్థమైంది ఇతనికి అహంకార పూర్తిగా విడిచిపెట్టేశాడు. ఏదో ధర్మాన్ని చేయనివాడా అంటే ధర్మాచరణ చేస్తున్నవాడే, సంధ్యావందనాదిత్యాలను కూడా పూర్తి చేసుకుంటున్నవాడు, అన్ని దేవతార్చనని కూడా గుర్తున్నవాడే. కానీ ఇక్కడ సత్యదేవుని మాత్రం ఈ యొక్క తీర్థ ప్రసాదాన్ని కనీసం నమస్కారం చేయలేదు, కనీసం అపరాధ క్షమాపణ కూడా చెప్పుకోకుండా ఈ యొక్క సత్యదేవుని పూర్తిగా విస్మరించి వెళ్ళిపోయాడు, పూర్తిగా అంటే తిరస్కరించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. కావున ఇతనికి మహాశక్తులు ఉన్నాయనేటువంటి అహంకారపూరితుడైపోయాడు కదా. కావున ఇతనికి ఒక మాయ చేస్తాను, ఈ మాయ నుంచి ఎలా బయటపడతాడో చూస్తాను అని చెప్పి ఇలా చిన్న మాయ గమనించారంట. ఆ మాయ ఎటువంటిదయ్యా అంటే ఈ మహారాజు తిరిగి తన రాజ్యానికి ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యంలో బాగా సన్నిహితులైనటువంటి కొంతమంది అంగరక్షకులు ఎదురుగా వస్తూ, మహారాజా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారయ్యా? నీ రాజ్యమంతా కూడా ఎవరో శత్రురాజు వచ్చి స్వాధీనపరుచుకున్నాడు, ఆ శత్రురాజు ఎంతో అచేతుడై ఉన్నాడయ్యా, అతన్ని చూసినటువంటి నీ సైన్యం కూడా ఎవరో ఆయుధాన్ని పైకెత్తలేదు, అందరూ కూడా తన సైన్యంలో కలిసిపోయారు, నీ యొక్క 9 కుమారుని కూడా బంధించేశాడు, నీ సామంతరాజులు కనీసం నీ సింహాసనాన్ని కానీ నీ పరివారాన్ని కానీ రక్షించలేదయ్యా, వారు వారి రాజ్యాలకు పారిపోయారు తప్ప నీ సింహాసనాన్ని ఎవరూ రక్షించలేదు. ఇప్పుడు ఆ యొక్క శత్రురాజు నిన్నే వెతుకుతున్నాడు, ఏ అపరాధం చేశావో ఏంటో తెలియదు కానీ ఆ శత్రురాజు నీ మీద పగబెట్టినట్టుగా వస్తున్నాడయ్యా, నీకు ఎన్నో శక్తియుక్తులు ఉన్నాయి కదా, ఈ లోకం కాకుండా ఇంకే లోకంలోకైనా వెళ్ళిపో, నువ్వు ఈ లోకంలో ఉన్నావంటే నిన్ను ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క శత్రురాజు విడిచిపెట్టాడు అని చెప్పి ఆ యొక్క రక్షకులు హెచ్చరించేసి భయభ్రాంతులైపోయి పారిపోతున్నారంట. ఇదంతా చూసినటువంటి మహారాజు నాతో పాటు ఎన్నో యుద్ధములలో నాతో పాటు సమంగా యుద్ధము చేసి నా యొక్క శక్తియుక్తులను చూసినటువంటి యొక్క రక్షకులు ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను హెచ్చరించి వెళ్తున్నారంటే ఆ వచ్చినటువంటి శత్రురాజు ఇంకెంత శక్తివంతుడా చూడాలి అనేటువంటి ఆసక్తికరుడై తన జ్ఞానేంద్రియ మంత్రాన్ని ప్రయోగించాడంట. ఆ మంత్రాన్ని ఎన్నిసార్లు ప్రయోగించినా కూడాను శత్రురాజు ముఖం కనబడడం లేదంట. అయితే ముందు రోజు విడిచిపెట్టి వచ్చినటువంటి తీర్థ ప్రసాదాలు కనబడుతున్నాయంట. అయితే ఇదేదో మాయలా ఉంది, ఈ యొక్క మాయ యొక్క చిక్కుమడి ఆ యొక్క గొల్లల వద్దకెళ్ళి తెలుసుకోవాలని భావించిన వాడి తిరిగి ప్రయాణం చేసి ఆ గొల్లల వద్దకు వెళ్ళి, మీరు నిన్న చేసుకున్నటువంటి క్రతువు ఏంటయ్యా అని అడగ, మేము సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నామండి, ఆ యొక్క వ్రతం యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలే మీకు ఇచ్చామనగా, ఆహా సత్యదేవుని యొక్క తీర్థ ప్రసాదాన్ని తెలియక తిరస్కరించి అపరాధము చేశానని అని భావించిన వాడే అక్కడే గొల్లల వద్దే కూర్చొని సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని యథాశక్తిగా చేసుకుని వారి వద్దే కూర్చొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి భోజనాదిత్యాదులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని సత్యదేవుడిని నమస్కరించుకొని, హే సత్యనారాయణ ప్రభో, నా అపరాధం నేను తెలుసుకున్నానయ్యా, నా అహంకారాన్ని నేను విడిచిపెట్టాను, నన్ను క్షమించు, నన్ను అనుగ్రహించు తండ్రి అని చెప్పి నమస్కరించుకోగా తిరిగి ప్రయాణం చేసుకొని తన రాజ్యానికి చేరుకుని ఆశ్చర్యపోయి ఆ యొక్క దుర్వార్త చెప్పినటువంటి రక్షకులను పిలిచి వారి విచారణ జరపగా వారు ఈ మహారాజు గారు అప్పచెప్పినటువంటి కర్తవ్యం పూర్తి చేసుకుంటూ రాజ్యంలోనే ఉన్నారు కానీ అరణ్యానికి రాలేదు అని చెప్పి నిర్ధారణ చేసుకొని ఆ యొక్క ఇదంతా కూడా సత్యదేవుని యొక్క మాయే, ఈ మాయను నాకు శక్తియుక్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క మూలాన్ని తెలుసుకొని ఆ మాయ నుంచి నేను బయటపడగలిగాను, సాధారణ మానవులకు అది సాధ్యం కాదు కదయ్యా అని ఆలోచించిన వాడే వెంటనే తన రాజ్యం అంతా కూడా చాటింపు వేయించాడంట. నా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఖచ్చితంగా ప్రతి పౌర్ణమికి కూడా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం చేసుకోవాలి, అంతగా కుదరకపోతే ప్రతి మకర సంక్రమణానికి కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవాలి, మకర సంక్రమణానికి కూడా కుదరకపోతే జీవితంలోన ఎటువంటి శుభ కార్యక్రమాలు చేసుకున్నా కూడా ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేసుకోవాలయ్యా అని చెప్పి చాటింపు వేయించారు ఈ యొక్క మహారాజు గారు. అయితే ఆ విధంగా ఆ మహారాజు మరియు ప్రజలంతా కూడాను ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఆ సత్యదేవుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ అంత్యమైన మోక్షాన్ని పొందారయ్యా అని చెప్పి సుత మహాముని వారు శౌనకాది మహాములకు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం యొక్క విశేషములంతా కూడా ఉపదేశించను. ఇది శ్రీస్కాందపురాణే दैवाः खण्डे సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం పంచమోऽध्यायः समाप्तः. అక్షరాన్ని కూడా స్థానో మంజన్వకుంహతః. జై బోలో సత్యనారాయణ భగవాన్ కీ జై బోలో. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, వేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, సర్వులు ఒకటై
ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. భీష్టదాయ మహితమంగళం కోసలేశాయ మందహాసదాసపోషణాయ వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం చారు కుంకుమోపేత చందనాదిచర్చితాయ హారకటక శోభితాయ భూమి మంగళం లలిత రత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ జలద సదృశ దేహాయ చారు మంగళం దేవకీ పుత్రాయ దేవదేవోత్తమాయ చాపజాత గురువరాయ భవ్య మంగళం పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రాననాయ అండజాత వాహనాయ అతుల మంగళం విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత విజనక రాజజా మనోహరాయ మమక భీష్టదాయ మంగళం. చుక్కని చుక్కని సత్యనారాయణ భగవాన్ की जय बोलो भोला शंकर भगवान की जय बोलो माता महाराज्ञी की. आवाहित स्थापित सकल देवी देवताभ्यो नमो नमः. आय से तो अक्षत्र में कुछ కొత్త పీట కొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ जलत्ताण्डवो दण्डवत् पद्मतालं लसत्तुण्डिलाङ्गोपरित्यालहारं गणाधीशमीशानसोनं तमीडे त्वरित्वं सवीणालयो लासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोल्लसत्तेजपूरं गलत्तर्पसा
प्रसून प्रवाल प्रभातारुण ज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। उदञ्चत्भुजावल्लरी दृश्यमूलो जरद्भ्रूलता विभ्रमप्राजदक्षं मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारं कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्ये गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परं पारमोङ्कारमाज्ञाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे। चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यवासे नमो विश्वबीजप्रसीदेशसूनो। इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने। पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवचन शौर्ये गुणवचन
శౌర్యే పద్మనాభ పాహి తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ దివ్యతనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే చేతిలో నీ గీతలే ఒక తీరుగా కలిసుండవే ఒకవేళ ముద్రలో పోలికే మరొక వేలిలో కనిపించదే ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు ఏ దిక్కున మొదలైనోళ్ళు ఒక గుండెకు చప్పుడు అయ్యారుగా ఏ నింగిన గాలి పటాలో ఏ తోటన విరిసిన పూలు ఒక వాకిట ఒకటై ఉన్నారుగా తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే వాక్యమల్లే ఒక తీయటి అర్థం చెప్పారుగా విడివిడిగా వీళ్ళు స్వరాలే కళ్ళ కలిపిన రాగమల్లే ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గ్రంథాలయమే ఉంది పువ్వుల
మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే తనవారే వస్తుంటే అదుపింకా మరిచాడే మనసంతా వెలుగేన ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే మెరిసాడే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే గలగల మాటల సడిలో బరువిక తేలిక పడలే ఇరుకుగా మారిన కనులే చురుకుగా ప్రాణమి కదిలే మనమంతా కలిసుంటే కలకున్నా మరిచేనే మనమంతా వెనకుంటే మరణాన్ని గెలిచేనే మేము కలవగా తెగ కలవరం అసలిది కదా ఒక సంబరం ఒక వరసలా కదిలిన క్షణం ఇక తెలియదే ఒంటరితనం